Andırese, bugün biz sizlerle birge 700'den bereketiniz adına satıp yarışkan Aklay Baymatova kızımızdır. Kırgız elinin ulutluk sıyımı olgan Manas repasının ıskatılgan variantın Angliz diline oturduğuna baylanışkan saltanatlı keçegizge güdü olur. Urdum Kırgız Urağı'nın Manas dep barı sınıftadır. Manas'tı Kırgız'dan ayırmalaş mümkün emez. Kırgız kim dese Manas'tı, Manas kim dese Kırgız'dı tabi. Güle üstünde. Uşul Manas'tı Kırgızça aytılıp geliyor da uşuğa Sayakbay, Sağınbay, Ardan Buruklu Manasçılar, Adıkı, buna Dövlet Sıdıklı diyen Manasçıcı Gültürüz, Guinness Devlet Yazılmış yakında Moskva'da Meşrutka, şurada kılmayı aytıp Yok, vardır Kırgız dilde. Yani dünya yenen tanışın, Manas'ta düşünüş için o dünya değil ama Anglis dili olmadı da. Buna şu Anglis dilinde oturup çıkışı bu birine Manas'ta mı? Kırgız dilinde tanışın. Aklay'ın kılgan emgeli bu ulusluk dengeyinde yukarı bağlanış gerek. Bu Kırgız dilinde başka ulukların arasına var üzerinde özünün madalyatın, saltın, kanı saltın alabilir. Bizden başaları doyum olup, şunu özüstü madalyatın üstü, düğüne üstüne kanıtış gerektir. Buna hoş olup kanıtış için bizden köpteğe hoş olup Manas, Sibete, Seytek degen, uşul siyahlı başka da çıkarmalar, uşul düğünölük dilde kotarılıp dursa, ana hoş olup cayıp da alsak, anda biz düğünöge Aslandan kalp katarı tanılmay, biz ulu yer katarı tanımalıyız. Kısması kalantık kaçkınday gelsin, kılgan kızmatın bayağı tarihte bağlanır. Bugün nem bağlamaya koyuş mümkün, rağbırya bağlamaya koyuş mümkün. Biroq tarih özünün doğasını berek. Senin kılgan emgegin Kırgız üçün bu öte elegeysiz zor emez. Bunaki жақсы iş başladık. Bizim kızımız, patriotımız, bizim el üstümüzün kızımız. Bu uçuz kıramazken просто ilanında geliyor da kuvazışlar. Bunaki 93 yılında paşta 30 yıl oldu da biz elge tanılganımız, kurumda sayısının saskanı denekler. Bizleri köp bilçemez, sayısını sevenen bilçilerinde. Bunaki biz barını özümüzün, tarihimizde, özümüzün ülkadatımızda kızımız yarayalap, danazalap, üçüncü vakkanı biz şuna eva çoğumuz. Hurmatlı Amerika'daki tutganlar, şekendeşler, dinleler. Bana bugün Kırgız elinde aytkanday ming gün bir gün bolup atat. Bu bizden bir kichkinekey kızыбыз. Bulutun ruhuy baylығы, туу чокусу дүйнөдөгү эң чоң эпостордун бири Манас эпосунун менен ошол өзүнүн эмгегин көрсөтүп атат. Бул жерде мен ойлойм ушу отурган могу жерде бүт баарыбыз эле мен эмескен кыйынчылыктардан өттүгөр болуш керек. Биринчи балдарымды аңыз тили үйрөтө албай кыйналгам. Азыр эми небелеримди кыз үйрөтө албай кыйналат. Барбы силер ушундай? Анан мен мынакей Аклай кызым менен ушу мына китаптын Шарипе деген кызыбыздын үйүндө таанышып калгам. Ошол бир кыскача окуяны айтып кетейин. Анан ошол жерде сүйлөшүп отуруп, ушундай эмгек менен иштеп атканын угуп, экөөбүз көпкө сүйлөшүп отурдук. Бул илим өтө көп нерсени талап кылган, жанагы ийне менен кудук казгандай маселе да. Анан ушул жакта жүрүп ушундай бул өзүнчө бир баатырлык да. Ушундай чоң нерсеге өзүнүн бүт битин коюп, бүт нерсенин баарын жыйыстырып туруп, буяка берилип, ушунун баарын аткарып аткан иши бул өтө зор иш да. Тем более именно биздин кыргыз эли үчүн абдан чоң нерсе болуп атат. Себеби мына мен ошол Аклайга айттым неме электрондук варианты бар десем бар деди. Андан
мага бир жиберийчи десем, портсаган салыптыр. Анан аны үйдөгү келин улум айтып туруп, орекини давай компьютерге чур дагы, орекини неберелеримди окуталы деп, анан кийин эки неберемди окугула дедим да. Кечинде айттым, окугула. Анан эртең менен чай ичип атабыз, чай ичип атып, анан Назар, неберем кичүүсү Назар. Назар, окудуңбу десем, Манасты окудуң десем, окудум дейт. Манастын атасы ким экен десем, Азамат дейт. Ал бул жерде уулумдун теңчи Азамат, анын баласынын аты Манас да. Анан кийин анан кайра сурадым, Манасты окудуңбу? Манастар ким десем, ой деп анан кийин Жакып дейт. Анан кийин билемиз деген сөз. Boyatlar badarız, çimele, Kırgızistan'dan kişi alış bolup, özünün dilini unutmadı. Dilini unutkandan keyin Kırgız eylin madaniyatın jana başka içki dünyasını unutpaşı mümkün. Akıl Ayga mınakey en çoğun razısılık şu yerde turat. Biz Akıl Ayga'dan çoğun razısı boluşuz gerek. Sebebi, mına ayakta жүрген baldarımız, oşal til bilbese da Manas'tan özünün kim ekenini biledi. Manas'ta karab görsek, Manas eposunda bu adam balasının yaşao tirичилигинин бардык нерселер içinde турат. Кыргыз элинин биздин идеологиябыз жок деп атпайбыз. Идеологиябыздын баары ушу Манастын ичинде турат. Ушуну ачыш керек да, алып туруп көтөрүп чыгыш керек. Мына Манас. Манас ким? Кыргыз ким? Ичинде бүт биздин жашоо тиричилигибиз, салтыбыз, үрп адатыбыз, байлыгыбыз бар ичинде. Demek biz Manas'ı çımırı Kırgız eli tutuş gerek. Manas Akyan'da dünyada en çok ekoslarının biri. Kazakların Kırgız'ın ülkeleri oturup, oy Kazak seçen mi, Kırgız seçen mi dese aytat deyip. Kazak'ın akınları. Oy, ana Çakçaday başına mo 3 yıllık Manas'ı batırıp algan Kırgız seçen mi, kim seçen de aytat deyip. Турады. Азыргандай бул бир жалпы жаратылыш болобу, ошол биз жанкы бизде айткан сөз бар эмес, ушу Кыргыз атабыз ушу жоош болуп, анан кийин Кудай Таала жер таратып атса, барбай калып, анан кийин кеч барып калып, анан дачасын берген экен. Ошол Кыргыз жери чын эле Кудай Тааланын дачасы. Байлык десе байлыгыбыз бар. Su dese suduğumuz var, genimiz dese genimiz var. Bir anan dağır jakşı nersesi, elimizin akıl sezimi öte tunuk. Bir nersenin bat kalal, bat jasayla. Uşun var mı? Uşul Manastın içinde durат. Uşul Kırgız elinin büt basıp ötken jolun bari uşul Manastın içinde durат. Endi kızım abdan jakşı götürüp çıkıp atasın. Bul işinde тоқтатпа, дайым улан чыгармачылык деген бул жертва деп коет. Бир нерсени баягы курбандыкка чалып туруп, мунун артынан түшүш керек да. Антпесең чыгармачылык өнүкпөйт. Анан ошол сиз ушул нерсени басып өтүп атасыз. Сизге ушул бул жалпы Чикагада айрыкча Чикагадагы ата-энелердин атынан, Чикагадагы жаштардын атынан абдан чоң ыраазычылыкты билдирем. Өзүмдүн атымдан да, өзүмдүн үй бүлөм атынан да сизге абдан чоң ыраазычылык билдирем. Çin densoluk bol. Арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн улуу катары, улуумдун адамы катары ушул жерде чогулган жердештеримдин эң эле улуусу мен болушум керек. Жакшы каалоомду айтпай кетсем, бул өтө кечирилгис күнөө болуп калат мен үчүн. Ошон үчүн Акыл Айгызым эмне дейин, чында баягыдан бери абдан жакшы сөздөр айтылды. Манас эпосу тууралуу, анын тарыхый мааниси тууралуу, ошондой эле Манас эпосунда камтылган кыргыздын үрп адаттары, салты, маданияты бүт баардыгы Манас эпосунда камтылган. Баардыгыбызга чында өтө чоң тарбия бере турган, руханий дүйнөбүздү кеңейте турган, кыргыздын ким экенин билдире турган, патриоттук сезим ойгоно турган чыгармалардын бири бул Манас эпосу болуп чындыгында саналат. Ошон үчүн бул Манас эпосунда мен ойлойм да кыргыздын каада салты өтө кеңири камтылган. Биринчиден Манастын образы менен биз
Kırgızdın er azamатынын образын түшүнсөк болот. Себеби элин коргогон, жерин коргогон, элим жерим деп, элдин башын бириктирип, элди ынтымакка чакырып, баягы ер азаматтын эмесин ошо Манас, Кыргыздагы ер азаматты Манас аркылуу түшүнсөк болот. Ошол эле учурда аялдын дагы, эненин дагы, чоң ата, чоң эненин дагы ролун абдан кеңири көргөзгөн. Мисалы үчүн эменин Бакайдын образы менен биз аксакал, насаатчы, акылман карыяларыбызды түшүнөбүз Кыргыздагы. Чыйырдынын образы менен эненин, мээрбан эненин бала кылган мамилесин, бала кылган тарбиясын түшүнөбүз. Ал эми жакшынакай жароокер, жар болгон, акыл кошкон, дем кошкон Каныкейдин образы менен бул кыргыз аялдарынын образын түшүнөбүз чындап келгенде. Ал эми ошолордун берген тарбиясы менен, баланы кантип тарбиялаганы менен, Сейметейди, Сейтекти кантип тарбиялап, алыскы жерде тентип жүрсө да Каныкей бечара Сейтекти кандай кылып айттырбай тарбиялап, жакшынакай кыргыздын патриоттук сезимин, ата-энесинин тегин, жерин үйрөткөн бул Каныкейдин акылмандыгы менен биз кыргыз аялдарынын акылмандыгын түшүнөбүз. Чыгарманы, котормону даярдап берген Акылай кызыма өтө чоң таазим. Буга эмне деген эмгек, эмне деген акыл, эмне деген мындай кандай десем аялдык сезимтал сезим менен жакшынакай чыгарма жаратыптыр. Ошол эле убакта одновременно бир эле убакта 3 баланы дагы төрөп, тарбиялап, Баатыр эне деген атта койсок болот бугачы. Баланы төрөп, тарбиялаш, үй бүлөнү сактап калыш, ошол эле убакта чыгармачылык, өзүнүн жөндөмүн өнүктүрүш, бу дагы өтө чоң касиет кызым. Эмне демекчимин, өркүнүң өссүн. Кыргызда ба кыска сөз, нуска сөздү бата бере кетейин, как эне катары, өркүнүң өссүн кызым. Өркүнүң деген сөз бул төрт тарабың төп келишкен адам бол деген сөз кызым. Төрт тарабың төп келишкен зайып бол, кыргыздын атактуу кыздарынан бол, чыгармачылыгың өнүгө берсин, үй бүлөдөгү аял затына арналган бардык бакытны Кудайым сага насип кылсын. Шарипе жекеңизге сөз берейин. Биз өзүбүздүн тиги тойдогу милдетибизден кутулганбыз. Азыр бул Манастын китептин бет ачарын неме ырымдап ушуну үстүнө кыргыз чапанын жаап, муну болсо башына салынып, далай кыргыз элин, далай эмгектерди жаратып, биздин арабызда кыймылыбыз болуп жүрөт. Болбосо Эмгек иттериңе кошумча. Дагы айтарым, мына көп сөздөрдүн баарын айтайын дедим эле, тиги ырыс күсүйлөп баарын айтып койду. Андан кийинки бир неме айта турганым, бул калды кышында келген үйгө биздикине. Ошондо тиги Байкен тиги жерде эже, Осип эже, тиги азыр Муктар агам ошонун баары келип, анан үйгө келип сакшиш патрушкан болуп ушу чогуу тамак ичишкен. Ошол маалда бизге келип тиги Акылай келгенде бир касиетти түшүндүм да. Акылай келгенден кийин эле Манастын саптары мага келет десем, улам элечи. Улам эле келет да, бул жөнөкөй кишиге берилбеген нерсе экен негизичи. Негизи ошо Акылай үчүн мен аябай сыймыктанам. Ушундай кызды кантип өкүлапа койбойн, өзүңөр ойлогулачы, ушундай кызды. Азыр кече күнү өзүмчө толкундандым, анткени өкүл аталарды тааныштырганда экини коюп койдум. Эми бөлө болсун да, тиги жакын туугандарым. Бирөө Сайраканын жеңемдин кызы Ырысты, анан Акылайды койдум да. Анан сага айтар сөзүм, Акылай алтыным, сен биздин бактыбызга ушу Америкада, ушу биздин балдарыбыздын дагы бактысына келгениң, ушул жакта жашап, ушул жерде англис тилдүү балдарды Манас менен тааныштырып атканың бул эң чоң эрдик, эң чоң сыймык. Биз сен үчүн жалпы кыргыз сыймыктанабыз. Жердеги эле кыргыз эмес,
ышылы бар бол, үй бүлөң менен аман бол. Боря, Борис, тебе 1000 раз спасибо. Мы вообще слов нету. Ты вообще незаменимый, ты единственный человек, который понимаешь нас. Не то, что нас понимаешь, ты понимаешь Манас наш. Ну, зато мы тоже гордимся. Amerika'ya gelgeni 3 yıl 4 yıl geçti. Amerika'ya geliyor sayın. Şunda bir Amerika bir жаңылыктарды açıp atat men üçün. Ошол 3-4 жылга кетип аткан жаңылыктардын эң алдыңкысы, эң зору, эң кубанычтуусу, эң мактанчак мактанып турганы ушул бүгүнкү күн болуп турат. Siz men кыска сүйлөйүн. Ата-энеңизге чоң ыраазычылык билдиргим келип атат. Анткени биздин Кыргызда ат бекерден койбойт. Сиздин атыңыз акылдуу, анан ошо акылыңыз менен айга жетсин деп коюлган. Ошол кадамыңызга сиз өтө жакшы чоң кадамдар менен барып жатасыз. Түн эле барбайсыз, Кыргыз элинин баатырлар катары барып жатасыз. Кыргыз айымдарынын Oldu kısağında Kırgız'ın dünyada tanazılar parazıttan ayıllardan ekensiniz. Bu Kırgız eli için çok sinir koşuyor. Radılov baş bulgan Orustun okumuştuları 19 yılında geliyor. Bu Kırgız'ın, bayırkı Kırgızlar'ın yaşlı turmuşun çağıldıran ensiklopediya dep atagan. Başka okumuştulardan Kırgız tilin bilen desengler Manas okulla деген. Эми аябай көп мен ойлогон болчумун. Бул презентация аябай чоң аудиторияда, чоң деңгээлде өтүш керек. Бул керек болсо мамлекеттик деңгээлде өтүш керек эле. Бирок эми бараңыз нерсе жасалган. Анан бул өзүнүн деңгээлинде чоң аудиторияда Манастын өзүнүн деңгээлинде өтүп Кудай буйруса деп баарын карабалда мен такыр башкача элестеттим. Бирок ошондой болсо ушул жерде отурган кичинекей балдардын баарыбыз бактылуубуз ушунун өзүнө эң биринчи деп мындай күбө болуп катышып отурасыздар. Эми мен Манасты англис тилинде окутуп биринчи болуп чыгып аткандыгын да мындай интернеттен окуп атасыздар. Жетип атканы жетпей атканы бар дегендей Акылай өзү Майами университетине биология химия факультетин бүткөн. Бул адабияттан алысыраак факультет билесиздер. Магистратураны Монтана университетинен бүткөн. Анан азыр өзүнүн кесиби дагы бул Американын өзүндөгү эң мыкты деген менчик мектепте сабак берет. Өзү биология химия сабагын сабак. Бирок адабияттан канчалык алыс экенин билесиздер. Бирок анын жүрөгү мекенчил жүрөгү ушунчалык башкача соккон. Баарыбыз эле мекенчилбиз дейбиз. Бирок Акылайдын деңгээлинде мекенчиликке айта албайбыз. Бул Манас эмес азыр экиси. Мен өзүм котормо компанияда мен да иштегем. Азыр котормочулукту 3кө бөлсө болот. Бул котормочулук деген Кыргыз бизден да басып өткөнбүз. Биз баягы орус классиктерин жазуучулардын чет элдик классикалык көркөм чыгармаларды биз котормо аркылуу таанышканбыз. Ошол котормочулардын деңгээли дагы мындай баскычка бөлүнүп, азыркы ошого салыштырмалуу азыркы котормочулар дагы эркин котормо, анан кийин профессионал котормо, анан кийин баягы биздин замандын коммерческий котормо деп бөлүнөт. Анан азыркы современный заманбап 21-жылдын котормосу баягы чыксаң нардан жыгыл, буйласын кармай жыгыл деп биздин баатыр кызыбыз Акылай ушу Манасты которуп, өзүнүн деңгээлинде которду деп эсептейм. Себеби бул котормону илимий жактан караган бул Америкадагы авторитеттүү журналдын ошо котормо бөлүгүндөгү поэзияны жетектеген адис бул чыгарманы ушул кишинин редакциялоосунда ошол кишинин көз алдында мындай туура багытта эң жогорку деңгээлде котормо деген бааны алып, анан кийин котормого берип атат. Бул Амазондун талаптарын да билесиздер. Ал Амазон өзүнүн талабына жооп бербеген алар чыгарбайт.
ошондуктан өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына ушундай тиги мондай болуп чыгарылат. Караңыздарчы, поэзияны которуу, бул андан бештер укмуштуудай оор нерсе да. Ушул котормо чыккандан кийин дагы Франциядагы, биздин Американын өзүндө дагы окумуштуулар, биздин Кыргызстанда дагы өзүнүн магистратура, аспирантура эмгектерин ушунун ичинен пайдаланып аткан магистрлар чыгып атат, аспиранттар чыгып атат да. Демек бул чыгарма өзүнүн эң жогорку деңгээлдеги котормо деп түшүнсөк болот да. Биздин улуу жазуучубуз Марбайжиевдин дагы улуу драматургдун эмеси орусча жазган варианты негизинде которулган. Бул толук камтылган котормо, көркөмдүк деңгээли дагы ошончо, поэтикалык тилди которуу дагы өзүнүн деңгээлинде болгондо мен Акылайга чыгармачылык гана ийгилик каалайм. Бул башталышы. Анда келсе азыр ушул сөз кезегин өзүбүздүн мына калыбызда жаркырап жайнап турган ушул Манас эпосун которгон автор кызыбыз. Манас апабыздын урукпагы баягы кыргыздар бар да, акканын арттарында суалган. Кудай буйруса мына ошол Манас атабыздын зиндир танытанган жерге таластан чыккан биздин баатыр кызыбыз. Менин кымбаттуу мекендештерим, сиздер менен ушундай өзгөчөлүгү жолугуп турганына, эсте каларлык жолугуп турганына абдан кубанычтымын. Эсте каларлык деген кече биринчи жолу өкүл ата өкүлене болдук. Шарпежен Кенжетай кыздын узаттык. Андан тышкары ушул зор окуя кыргыз элинин агалар эжелер айтып кеткен көнөргөз рухий байлыгыбыз Манас эпосу болгон, үчүт деген аңыз ченене которгон сиздерге тартуулаганым, сиздер менен бөлүшүп турган менин кубанычым чексиз бүгүн. Ошо Манас эпосун которууга түрткү болгон себебим мен өзүм үй бүлөм, балдарым ошо өзүнүн балдарым кыргыз маданиятын, тарыхын кайсы жактан келгенин билиш үчүн каалап ошол эмгекти арнадым. Анан өз балдарыма гана эмес, ошо чет жакта жүргөн мекендештердин балдарына, агайларым айтып кеткен неберелерин кыргыз тилине үйрөтө албай атат. Ошондой бизде проблема бар да азырчы. Тилин билбесе дагы ошо түрк атасы качтан келди, ата тегин билип, тарыхын билип, маданиятын, адабиятын билсе, аны биз кыргыз деп эсептейбиз. Кайсы тилде сүйлөбөсүн. Кыргызда 2018-жылы Манас эпосу ошо Манас Амазонда чыккан. Анан ошо америкалык атуулдар окуп, өзүнүн жылуу пикирлерин калтырып, мага ошол түрткү болду да. Башка улуттагы адамдар ушунчалык бааласа, демек мен үчүлдүктү толук которо алам деп. Эми мына бүгүн чыгып атат Амазонго үчүлдүк толук Манас Кенетей Сейфек болуп, Кыргызстанга барганда драматург Марагай менен жолугуп, абдан жакшы пикир калтырып алган комиссиядан өтүп, мамлекеттик комиссиядан өтүп, жогорку окуу жайларга 500 сыныпка таратылган деп. Ошо батасын берип, ошого дагы абдан ыраазымын. Марагайды көрүп калып, мына ошол эмгегин сиздердин алдыңыздарга тартуулайм. Бул котормону үчүздүктү ата энеме, жалпы кыргыз мекендештериме арнаймын. Сиздерге, сиздердин балдарыңыздарга арнайм. Андай эмесе, ошо мени колдоп келгениңиздерге чоң рахмат. Анан кийин кыргыздын эки кыран азамат акындардын бири болгон Зайырбек Атиматовдун ыры менен бүтүргүм келди. Эмне дегенде бул ыр-саптар ар бир кыргыздын жүрөгүндө болгон патриоттук сезимди күчөтөт деп ойлойм да. Анан патриоттук сезимди да курчутат, делебесин козгоп, ошол ырым айтып кетейин. Мен кыргызмын деген. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган, мен кыргызмын, баба наркын сактаган, ата журтка жасасам деп бир эмгек, ар бир күнү чоң казакка аттанам. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын, эзелкимин,
келечекмин, максатмын. Кылыда кыйшайганын каалабайм, кырчылдаган кыргыз деген жакшы аттым. Мен кыргызмын, түгөнөрдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болоордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мезгилдин да ой чуңкурун түзөгөн. Мен кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун. Мертинтпеген эчен азап уулумун. Кылымдарга улап кетер дагы да. Кыргызмын мен, эр Манаска муунумун.